সমস্যা, ফ্যানটা মনে হয় ব্যারিংয়ের সমস্যা। কেন? এর বেশি আর চলে না, এর বেশি আর চলে না। জালাল ভাইকে দেখান। রেগুলেটর ঠিক আছে? রেগুলার ঘুরে এলাম, চলে না। বাতাস লাগে না, এদিকে ঘুরাই দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু এদিক চলে। এবার ঠিক আছে। কানেকশন নাই তো। الحمد لله الذي أنعم هذه الأمة بالصيام شهر رمضان وحباهم بالمجد والكرم والامتنان وخصاهم فيه ومن عليهم عتق من النيران وقال تعالى كتب عليكم الصيام فجعله صحة للأبدان ومطهر القلوب واللسان فسبحان الذي أظلنا شهرا يسمى رمضان ترمج فيه الجنوب وتكشف فيه القروب والعصيان ليغفر عبده لمغافر الغفران فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، واعلموا أن شهر رمضان قد عزم على الانصراف ولم يسبق عندكم كضيف الطريق وحبيب المفاضل. قد سمعتم موعظة في القرآن كل من عليها فان إن رمضان قد انتهى إلى رحله وفراقه وإن فراق الأحباب هي مر المذاق فأين من كسرت العمل الصالح فقد ربح الصائمون وخسر المبتلون وادعوا شهركم بالندمة والحسرة والسواكب وقولوا البداء يا شهر رمضان.
وقولوا السلام عليك يا شهر القرآن السلام عليك يا شهر المغفرات وعتق من النيران السلام عليك يا أمارة القلوب السلام عليك يا شهر كفارة الذنوب السلام عليك يا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر الوداع الوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر ليلة الرحمات السلام عليك يا شهر كفارة السيئات السلام عليك يا خير البركات والصدقات السلام عليك يا شهر الخيرات والزكاة الوداع الوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الصلاة والصوم السلام عليك يا شهر الترويح والتسبيح السلام عليك يا شهر التكبير والتهليل السلام عليك يا خير استقبالنا يا مسافر الراحل عنا الوداع الوداع يا شهر رمضان يا شهر رمضان هذا الآخر الأحد إلينا أم طارق الموت يأخذنا يا خير من كنت طال عائدا يا هيبة من كنت شاهد زلالا يا شهر رمضان أم تشهد لنا أم تشهد علينا الوداع الوداع يا شهر رمضان يا شهر رمضان ما طال أمرت مساجدنا وأضاءت مشاعلنا الآن تنطفي التراويح الآن تنتقع التسبيح لا انتظار الأذان عند الفطور ولا الأذان عند السحور إنا لله وإنا إليه راجعون الوداع الوداع يا شهر رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان عند الله يوم القيامة وقال الصوم وضع طعامه وشرابه من أجلي فيشفعني وقال القرآن وضع نومه لأجلي فيشفعاني لهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه
রুইয়া عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو طعام على العبد والحر والذكر والأنثى من الصغير والكبير من المؤمنين وأمر أن أداها قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة وقال ومن لم أداها صومه معلقة بين السماء والأرض إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون উপস্থিত আল্লাহর আশিক ও সালেহবৃন্দ, আল্লাহর তরফ থেকে রহমত, মাগফিরাত, দোজখ থেকে মুক্তির ডাক নিয়ে, আহ্বান নিয়ে যে মাহে রমজানুল মোবারক আমাদের মাঝে এসেছিলেন, আজকে সেই মাহে রমজানুল মোবারক আমাদের ভেতর থেকে বিদায়ী ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। এতদিন আল্লাহর মেহমান হয়ে তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। মাহে রমজানুল মোবারকের আগমনে আমাদের মসজিদগুলো আবাদ হয়েছিল, মসজিদগুলো আলোকিত হয়েছিল, আলো জ্বলেছিল, মুসল্লিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। আজকে তার বিদায়ে এই মসজিদের আলোগুলো নিভে যাবে, মসজিদগুলোতে পরিপূর্ণ মুসল্লি কমে যাবে, মানুষের ইবাদত বন্দিগির আগ্রহ হ্রাস পাবে। যেই রহমতের দুয়ার আল্লাহ খুলে দিয়েছেন, বান্দা হাত তুললেই তার দোয়া কবুল হতো, এই রহমতের দোয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহর নবী বলেছিলেন, যখন রমজানের প্রথম রাত্রি আসে আল্লাহ দুষ্ট জিন এবং শয়তানগুলোকে বন্দি করে ফেলেন। এই বন্দি দশা থেকে শয়তান এবং দুষ্ট জিনগুলো মুক্তি পাবে। আল্লাহ জান্নাতের দরজাগুলোকে খুলে দেন এই রমজান মাস আসলে, আর জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রমজান মাস আসার পর তার বিপরীত ঘটবে। আজকে কবরবাসী তারা ক্রন্দন করছে যে রমজান মাস কতক্ষণ পৃথিবীতে থাকবে, এই আকাঙ্ক্ষা, এই ফরিয়াদ তারা আল্লাহর দরবারে জানাচ্ছে। আমরা হয়তো অনেকে ঈদের অপেক্ষায় আছি, আনন্দের অপেক্ষায় আছি, কিন্তু কবরবাসীদের ঈদ আজকেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার জিন্দেগিতে থেকে আমরা মাহে রমজানুল মোবারকের প্রকৃত গুরুত্ব এবং তাৎপর্য হয়তো আমরা অনুধাবন করতে পারিনি। এর মধ্যেই রমজান মোবারক আমাদের ভেতর থেকে তার বিদায়ী ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। আজকে আমরা বিদায় জানিয়েই ফেলেছি, বলেছি আলবাদাউ আলবাদাউ ইয়া শাহর রমাদান। তিনি মহা সৌভাগ্যবান, তিনি মহা সৌভাগ্যবান যিনি এই রমজান মাসকে ব্যবহার করতে পেরেছেন। রমজান মাসের সিয়াম সাধনাগুলো সঠিকভাবে পালন করেছেন, আল্লাহকে হাজির নাজির রেখে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রমজানের রোজাগুলোকে পালন করেছেন। রোজার কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হতে দেননি আল্লাহর ভয়ে। রোজা রেখেছেন, পাপ কাজ সামনে এসেছে, আল্লাহর ভয়ে যারা সেখান থেকে বিরত থেকেছেন তাদের জন্য সুসংবাদ, এই রমজান মোবারক অবশ্যই তাদের পক্ষে সাক্ষী দিবে। আল্লাহর দরবারে এই রমজান মাস যখন যাবে তখন আপনাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে রমজান মাস সাক্ষী দিবে।
তারা সৌভাগ্যবান যাদের পক্ষে এই রমজান মাস সাক্ষী দিবে। তারা সৌভাগ্যবান যারা রমজান মাসের তারাবিগুলো ঈমান এবং ইহতিসাবের সাথে তারা পালন করেছেন। তারাবির নামাজগুলো মহব্বত নিয়ে, আবেগ নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে তারাবির নামাজে অংশগ্রহণ করেছেন, অলসতা আসতে দেননি, ত্রুটি বিচ্যুতি করেননি। তাদের জন্য সুসংবাদ, ইনশাআল্লাহ এই রমজান মাস তাদের পক্ষে সাক্ষী দিবে। আল্লাহর নবীর ওয়াদা, আল্লাহর নবীর ওয়াদা, মান কামা শাহরা রমাদানা মান কামা রমাদানা ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি। আমার নবী ওয়াদা করেছেন এই রমজান মাস তার পূর্বের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে দিবেন। তাদের জন্য সৌভাগ্যবান, তারা সৌভাগ্যবান যারা এই রমজান মাসে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেছেন, যারা রমজান মাসে পবিত্র কোরআন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের জন্য সুসংবাদ, আমার নবী ওয়াদা করেছেন কাল কিয়ামতের ময়দানে এই কোরআন এবং রোজা আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। বলবে, কোরআন বলবে, আল্লাহ তোমার এই বান্দা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে ঘুমায়নি, আমি এই বান্দার জন্য তোমার দরবারে সুপারিশ করছি, আল্লাহ তুমি এই সুপারিশ কবুল করো। রোজা বলবে, আল্লাহ আমি এই বান্দার জন্য সুপারিশ করছি, আল্লাহ আমার জন্য সে পানাহার এবং পান করা থেকে সে বিরত থেকেছে, আল্লাহ তুমি তার জন্য আমার এই সাফায়াত তুমি গ্রহণ করো। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, কিন্তু যারা এই রমজান মাসকে পেয়েও যারা কাজে লাগাতে পারেননি, হয়তো না জানার কারণে, হয়তো বৈষয়িক ব্যস্ততা আপনাকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে আপনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এই রমজান মাসের প্রকৃত মেহমানদারি আপনি করতে পারেননি। যাদের এই অবস্থা তাদের জন্য তিনটা উপায় আছে। বৈষয়িক ব্যস্ততার কারণে, দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারণে, নিজের নফসানিয়াতের কারণে যারা এই রমজান মাসকে প্রকৃতভাবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেননি, তাদের জন্য তিনটা উপায়। এক হলো আল্লাহর দরবারে তওবা করা। আল্লাহর দরবারে তওবা করা, আল্লাহ আমি ভুল করেছি, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তার কালামে পাকে বলছেন, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا। আল্লাহ তার নবীকে বলছেন, হে নবী, কুল আপনি বলে দেন, ইয়া ইবাদি আল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম, হে নবী আপনি বলে দেন আল্লাহর যেই বান্দারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে যেন নিরাশ না হয়ে যায়। আল্লাহ তার নবীকে বলছেন, হে নবী আপনি ওই বান্দাদেরকে বলে দেন যারা তাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, আল্লাহর ডাকে তারা সাড়া দিতে পারেনি, তাদেরকে বলে দেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহর রহমত থেকে তারা যেন নিরাশ না হয়। আপনার পাপের চেয়ে আল্লাহর রহমত অনেক বড়। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আল্লাহ সব গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতুন নাসুহা, আল্লাহর দরবারে তওবায়ে নাসুহা করো। আসা রাব্বুকুম আইয়ুকাফিরা আনকুম সাইয়্যাতিকুম ওয়া ইদখিলাকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। আল্লাহ বলছেন যে তোমরা আল্লাহর দরবারে তওবায়ে নাসুহা করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ওই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে।
আল্লাহ কাল কিয়ামতের ময়দানে যারা নবী আম্বিয়া এবং তাদের সাথে যারা অবস্থানকারী তাদেরকে অপমানিত করবেন না। নূরুহুম ইয়াসআ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম ওয়া ইয়াকুলুনা রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা। কাল কিয়ামতের ময়দানে তাদের ডান দিকে নূর চমকাবে, বাম দিকে নূর চমকাবে। তারা আল্লাহর কাছে হাত তুলে তখনও দোয়া করবে, রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়া ইয়াগফির লানা। আল্লাহ আপনি আমাদের নূরগুলোকে বৃদ্ধি করে দেন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এখনো সময় আছে, রমজান মাসের তওবা করেন। দেখেন, তওবা মানে হচ্ছে ফিরে আসা। তওবা মানে ফিরে আসা। সৌভাগ্যবানদের কথা বলেছি, এবার ওই ব্যক্তি মহা দুর্ভাগ্যবান, তারা আল্লাহর দরবারে লাঞ্ছিত হবে, লানত প্রাপ্ত হবে। রমজান মাস আসবার পরেও যারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারলো না, উম্মতে মুহাম্মদীর নামে তারা হবে কলঙ্ক। আপনি যদি মনে করেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নবী আপনার জন্য শাফায়াত করবে, এটি সম্ভব নয়। তারা লাঞ্ছিত হবেন, অপমানিত হবেন। মাহে রমজানুল মুবারকের মতো এত বড় মেহমান পাওয়ার পর আপনি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারলেন না। রমজান আসার আগেও আপনি নামাজ পড়তেন না ঠিক মতো, রমজান মাস আসার পরেও আপনি আপনার জীবনে ওটাকে ঠিক করতে পারেন। নাহলে যেদিন প্রথম রমজান হয়েছিল মসজিদগুলো ভরে গেছিল, আস্তে আস্তে রমজান গিয়েছে, মসজিদ ফাঁকা হয়েছে। তার মানে কি, প্রথমে যে পরিবর্তন এসেছিল এই পরিবর্তন মানুষ ধরে রাখতে পারেনি। ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, রমজান আসার পর যেই রমজান তাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। কি, মসজিদগুলোতে আসার ফলে, মসজিদগুলোতে আসার ফলে তার নামাজের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। এখন আর সে নামাজ ছাড়তে পারছে না। এখন আজান হলেই তার অন্তর মসজিদের দিকে টানছে, সে নামাজি হয়ে গেছে। ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। কি পরিবর্তন, পরিবর্তন দেখার জন্য আপনার নিজের জীবনই আপনার নিজের জীবনই যথেষ্ট। প্রথম ভয় বললাম তওবা। তওবা মানে হচ্ছে ফিরে আসা, মনে রাখবেন। সংক্ষেপে বললাম। 2 নম্বর, আপনার উপর আরোপিত যাকাত এবং ফিতরা আদায় করে দেওয়া। বিশেষ করে ফিতরা, এই ফিতরা যারা মোটামুটি সচ্ছল খেতে পারে, অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ 3 বেলা খাওয়াচ্ছেন, তাদের প্রত্যেকের উপর ফিতরা ওয়াজিব, মনে রাখবেন। এবং ফিতরা কেন, আল্লাহর নবী বলেছেন তুহারাতুল লিস-সাইমি ওয়া তুআমু লিল মাসাকিন। বলেছেন আল্লাহর নবী, রোজাদারদের রোজার পবিত্রতার জন্য। আমরা রোজা রেখেছি, অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে রোজার মধ্যে, কিন্তু যখন আপনি ফিতরা আদায় করে দিচ্ছেন, আপনার ভুল ত্রুটিগুলো আল্লাহ মাফ করে দিচ্ছে। তুহারাতুল লিস-সাইম এবং তুআমু লিল মাসাকিন। ঈদের দিনে যারা রান্না বান্না করতে পারবে না, যাদের রান্না বান্নার সামর্থ্য নাই, ঈদের দিনে কি ভালো খেতে পারবে না, তাদের ঘরে যেন রান্না হয়, তারা যেন না খেয়ে না থাকে ঈদের দিন, কি এই পরিস্থিতি যেন না হয়। এই জন্য সাদাকাতুল ফিতরের আদেশ দিয়েছেন আল্লাহর নবী, এটাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এবং দেখুন, ঈদের জামাতের আগেও সামর্থ্যবান কোন পরিবারে যদি কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার উপরেও ফিতরা ওয়াজিব। ঈদের জামাতের আগেও যদি কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার উপর ফিতরা ওয়াজিব। আর আল্লাহর নবী এই ফিতরা ঈদের জামাতের আগেই আদায় করতে বলেছেন। যারা ঈদের জামাতের আগে ফিতরা আদায় করবে, সেটা আল্লাহ মকবুল ফিতরা হিসাবে কবুল করবেন। আর ঈদের জামাতের পরে আদায় করলে সেটা নরমাল সদকা হিসাবে আল্লাহ কবুল করবেন। কাজী ফিতরা আদায় করে দিবেন। যাদের নেশাব পরিমাণ মালের অধিকারী হয়েছেন, তারা যাকাত আদায় করে দিবেন। কারণ এই যাকাত, ফিতরা, দান, সাখাওয়াত মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতিকে মাফ করে দেয়। আল্লাযী ইউতি মালাহু
ইয়াতাযাক্কা, যারা দান করে কেন? পবিত্রতার জন্য। ওমা লি আহাদিন ইনদাহু মিন নি'মাতিন তুজজা, ওই দানের বিনিময়ে সে কারো কাছ থেকে কোনো উপকার পাবে দান করে, এটা না, এই উদ্দেশ্যে দান করে না। নি'মাতিন, ওটার জন্য দান করে, কোনো নিয়ামত পাবে সেটার জন্য দান করে না, কোনো যাজা পাবে সেটার জন্য দান করে না। ইল্লা বিতিগা ওয়াজহি রাব্বিহিল আ'লা, তার দানের উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। ওয়ালা সাউফা ইয়ারদা, আল্লাহ বলছেন অতি শীঘ্রই সে সন্তুষ্ট হবে। 3 নম্বর উপায়, যতটুকু সময় আছে রমজান মাসে এই সময়টুকু ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত করুন। একটা জিনিস মনে রাখবেন, ঈদের রাত, রমজান মাস চলে গেলেই দেখবেন আমাদের মধ্যে একটা ট্র্যাডিশন, বিশেষ করে আমাদের যুবকরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে চাঁদ রাত আসছে, বড় কি বলে ওই সাউন্ড বক্সে গান বাজায়, মানে ঈদের রাত থেকেই তাদের আনন্দ শুরু, খুব আনন্দ ফুর্তিতে লিপ্ত হয়ে গেছেন দেখবেন অনেক যুবকেরা। ঈদের রাত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রাত। আল্লাহ নবী বলেছেন, যেই ব্যক্তি দুই ঈদের রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দিগি করবে, কাল কিয়ামত পর্যন্ত তার কলব, অন্তর কখনো মরবে না। লাম ইয়ামুত কলবাহু ইয়াউমাল কিয়ামা। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت افتتح الله باب الرحمة في 4 ليلة, 4টা রাত্রিতে আল্লাহ তার রহমতের দরজাকে খুলে দেন, তার রহমতের দরজাকে 4টা রাত্রিতে খুলে দেন। লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, শবে বরাতের রাত, আরাফার রাত, আর এই 2 ঈদের রাত। কি 2 ঈদের রাত? আজকে চাঁদ উঠে গেলে এই চাঁদ রাত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রাত। এটা আনন্দের রাত না? আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈদের জামাত। মনে রাখবেন, ঈদের দিনকে বলা হয়েছে ইয়াউমুল জাযা, আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে ইয়াউমুজ জিয়াফা। অর্থাৎ এই 1 মাস আপনি কষ্ট করেছেন, ইবাদত বন্দেগী করেছেন, এই ইবাদত বন্দেগীর জাযা আল্লাহ আপনাকে ঈদের ময়দানে আপনার হাতে বুঝাই দিবে। এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন, কেউ যেন ঈদের জামাত থেকে বিরত না থাকে। যেই সমস্ত মেয়েরা অসুস্থ থাকে, তাদের নিয়মিত অসুস্থতার কারণে, তাদেরকেও বলেছেন আল্লাহ নবী, তারাও যেন বাসায় না থাকে, তারা যেন বের হয়ে ঈদের জামাতে তারা নামাজ পড়বে না, কিন্তু নামাজের পর যে দোয়া হবে এই দোয়ায় যেন তারা শরীক থাকে। আল্লাহ নবী এও বলেছেন, তখন তো কাপড়ের স্বল্পতা ছিল, যে এমন অবস্থা যদি হয় কোনো মেয়ের চাদর নাই, জেলবাব নাই, ওড়না নাই, সে বের হতে পারছে না, সে যেন তার পাশের কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে হলেও ঈদের জামাতে যেন উপস্থিত হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ ঈদের জামাতের সময়। ঈদের জামাতে উপস্থিত হলে হতে পারে আল্লাহ আপনার সব ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো মাফ করে নিয়ে বলবে, বান্দা যা, তোকে আমি কবুল করে নিলাম, আমি কবুল করে নিলাম তো ঈদের জামাত। এবং আল্লাহ নবীর সুন্নত, ঈদের দিনে সকালে উঠে আল্লাহ নবী ঈদুল ফিতরে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে যেতেন, ঈদুল আজহায় যাওয়ার আগে না খেয়ে যেতেন। আরেক বর্ণনায় আসছে ঈদুল ফিতরে যাওয়ার আগে খেজুর খেতেন আল্লাহ নবী, বেজোর সংখ্যক খেজুর, 1টা অথবা 3টা খেজুর খেয়ে তারপর যেতেন নামাজে। তো এবং ঈদের দিন গোসল করা, নতুন বা পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে ঈদের জামাতে আসা, এতে তখন আল্লাহ গর্ববোধ করেন বান্দাদের ব্যাপারে। কাজেই ঈদের জামাত ছেলে মেয়ে কেউ যেন মিস না করে। হতে পারে আল্লাহ এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নিতে পারে। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আমাদের সবারই কামনা করা উচিত আল্লাহ যেন আরেকটি রমজান মাস আমাদের ভাগ্যে দেয়।
হয়তো হয়তো এই রমজান মাস আমরা হেলায় ফেলায় কাটিয়ে দিয়েছি, বুঝতে পারিনি। আপনি আল্লাহর কাছে এই ওয়াদাবদ্ধ হন, আল্লাহ যদি রমজান মাস আবারও আমার মাঝে ফিরে আসে, আমি আর হেলা করব না, আমি সেই রমজান মাসকে অবশ্যই আরো উত্তমভাবে এই রমজান মাসের মেহমানদারির চেষ্টা আমি করব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'ানা ওয়া ইয়্যাকুম লা আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুম মালিকুন ওয়া রাউফুর রহিম। জামাল ভাইয়ের চেহারাটা তুমি কেমন হয়েছে? জামাল ভাই খানা দানা ঠিকভাবে করতেছে না। পরে কথা বলবো, আমাদের পরে এসে অনেকে বলে ঈদের জামাত হয়তো আমি তো বললো না, পিছনে বলতেছে। ও ঈদের জামাত হবে 9টায় না? 9টায় হচ্ছে ঈদের জামাত, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ সকাল 9টায়। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي أنعم هذه الأمة بالصيام شهر رمضان وحباهم بالمجد والكرم والامتنان وخصاهم فيه ومن عليهم عتق من النيران. وقال تعالى كتب عليكم الصيام فجعله صحة للأبدان ومطهر القلوب واللسان. فسبحان الذي أظلنا شهرا يسمى رمضان ليغفروا عصاة العبد لمغافر الغفران ترمد فيه الجنوب وتكشف فيه القروب والعصيان. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة.
أما بعد عباد الله توبوا إلى الله واعلموا أن شهر رمضان قد عزم على الانصراف. أين العيون الباقية وقلوب الخاشية من خشية الله مالك الديان؟ قد سمعتم موعظة في القرآن كل من عليها فان. إن شهر رمضان قد انتهى إلى انصرفه ولم يسبق عندكم كزيف الطريق وحبيب المفارق، وإن فراق الأحباب هي مر المذاق. أين كسرت الأعمال الصالحة فقد ربح الصائمون وخسر المبتلون. فادعوا شهركم بالندمة والحسرة وقولوا البداء يا شهر رمضان. وقولوا السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر المغفرات وعتق من النيران، السلام عليك يا عمارة القلوب، السلام عليك يا شهر كفارة الذنوب. البداء يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر ليلة الرحمات، السلام عليك يا شهر غفران السيئات، السلام عليك يا شهر الخيرات والبركات، السلام عليك يا شهر الصدقات والزكاة. البداء يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر الصلوات والصوم، السلام عليك يا شهر التراويح والتسبيح، السلام عليك يا خير اقبلنا يا مسافر ودع عنا. البداء يا شهر رمضان. عباد الله فاتعظوا بنصيحتي كما أخبركم الآن بخطبتي. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم لآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بالرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد اللهم صل وسلم ورحم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة خصوصا على صاحب الصدق عامل المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب العدل والإحسان عامل المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء والإحسان عامل المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحلم والعلم والعرفان عامل المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى تمام العشرة المبشرات والتابعين المهديين اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أئمة المسلمين مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أت أئمة المسلمين فلاحا عظيما اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعدلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني